وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں؟ زیادہ لگ گئے دیکھ لیں نہیں پائے اللہ صاحب، اللہ والے۔ قرآن میں سناتا تھا کوئی بات نہیں، اللہ برکت۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو، اللہ سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج 22واں سبق 1447 رمضان کے اس مبارک اور بہت ہی عمدہ نصاب حرام چیزیں جنہیں معمولی سمجھ لیا گیا۔ 22ویں سبق میں آج ہم 3 باتیں پڑھیں گے۔ پہلی بات ہے لباس کو، اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکتا چھوڑ دینا۔ روزہ کون سا ہے آج؟ 22واں سبق ہے ہمارا۔ تو لباس ٹخنوں سے نیچے رکھنا یہ ایسی وبا اور بری بلا اتنی عام ہو گئی ہے کہ بہت سارے لوگ اس کو کوئی گناہ تک بھی نہیں سمجھتے، جبکہ اللہ کی نگاہ میں یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جن ائمہ نے کبیرہ گناہوں کی فہرست تیار کی ہے اس میں اس کو بھی شامل کیا ہے۔ اب کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ تھوڑا سا ٹخنے سے نیچے ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل زمین پر گھسیٹتے چلتے ہیں۔ ذرا اس حدیث کو سنیے، پوری توجہ کے ساتھ سنیے۔ ثلاثۃ، 3 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے بات نہیں کرے گا اور ان کی طرف نہیں دیکھے گا، یعنی نظر رحمت سے، اور نہ ان کے گناہوں کو پاک کرے گا، دیکھے گا بھی نہیں، بات بھی نہیں کرے گا اور انہیں پاک بھی نہیں کرے گا۔ الٹا کیا ہوگا؟ ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ سوچئے ایسا گناہ کیوں کریں جس کی وجہ سے اتنی ساری مصیبتیں مول لینی پڑے؟ ان میں سے ایک ہے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا، المسبل۔ اپنے کپڑے کو، چاہے وہ پینٹ ہو، پیجامہ ہو، ثوب ہو، لنگی ہو، کوئی بھی چیز ہو۔ بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ تکبر کی وجہ سے ہے، میں تو بغیر تکبر کے یہ کام کرتا ہوں، یعنی میں اپنی پینٹ، اپنا پیجامہ، اپنی لنگی وغیرہ نیچے لٹکاتا ہوں لیکن میرا تکبر کا ارادہ نہیں ہے۔ تو ان بھائیوں کو جان لینا چاہیے کہ تکبر کا ارادہ نہ ہو تبھی یہ حرام ہے۔ اگر کوئی تکبر سے لٹکائے تو اس کا گناہ اور زیادہ ہے۔ اس بارے میں 2 حدیثیں سن کے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک، ما تحت الکعبین من الازار ففی النار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تہبند کا، کپڑے کا جو بھی حصہ ٹخنے سے نیچے ہوگا وہ جہنم میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور ابو داؤد کی حدیث ہے، ایاک والاسبال، ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکانا چھوڑ دو، فإنہا من البخیلہ۔ آپ کی نیت ہو یا نہ ہو، یہ کام تکبر کرنے والوں کا ہے تو تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ ٹھیک جب سورج نکل رہا ہو اس وقت نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ممنوع ہے۔ کیوں ممنوع ہے؟ اس کی علت بیان کی گئی ہے حدیث میں۔ شیطان اپنے سینگوں کو کھڑا کرتا ہے اور شیطان کے پجاری اس وقت اس کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں۔ ہماری نیت کیا شیطان کی پوجا ہے؟ ہم جو 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں شیطان کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں منع کیا گیا ہے کہ نہیں؟ ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکانا یہ
तकब्बुर की अलामत है। इंसान की नीयत है नहीं है उससे कोई मसला नहीं, नीयत अगर उसकी है तो वो और ज्यादा गुनाह में है। बात समझ में आ गई, वाज़ेह हो गई? तो लटकाएंगे अब से इंशाअल्लाह। हाँ, क्या करेंगे? अपने अपने कपड़े क्या करेंगे? किसके ऊपर, सर के ऊपर रखेंगे? मैं इसलिए इस तरह के कभी उल्टे सवाल करता हूं कि बात तवज्जो से आप लोग सुन रहे नहीं सुन रहे हैं, इसका इम्तिहान और इसका जायजा लेने के लिए। कभी होता है कि जिस्म पूरा यहां हाजिर है, आंखें उस्ताद की तरफ, मुकर्रिर की तरफ हैं, दिमाग हमारा कहीं और चल रहा होता है। तो टखनी से नीचे कपड़ा लटकाना, इसके अंदर दो बातें हैं समझने की। एक, तकब्बुर की नीयत ना हो तब भी हराम है, तकब्बुर का इरादा किसी का हो तो ये हुर्मत, ये गुनाह और ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए इस बारे में खास तौर पर हदीस आई है, मन जर्रा थौबहु खुयला, जो अपने कपड़े को टखने से नीचे लटकाता है तकब्बुर के साथ, अल्लाह ताला उसको नहीं देखेगा क़यामत के दिन। और बुखारी की हदीस में है कि एक आदमी तुमसे पहले जमाने में तकब्बुर से अपने कपड़े को घसीटते हुए जा रहा था, अल्लाह ने उसको जमीन में धंसा दिया, क़यामत तक वो धंसता ही जाएगा। अल्लाह अल्लाह। इसलिए मेरे भाइयों, इससे बचना चाहिए। अल्लाह हम सबको बचने की तौफीक अता फरमाए। ये सिर्फ पैजामा पैंट थोब के लिए नहीं है, बल्कि ऊपर से नीचे की तरफ आने वाला कोई भी कपड़ा हो। मैं आपके समझ में आसानी के लिए ऐसे बता रहा हूं कि ऊपर से शिमाक कोई इतना लंबा पहने के टखने से नीचे आ जाए, रूमाल कोई इतना, रूमाल के अलावा वो क्या है, लंबा सा वो पगड़ी बांध के पीछे छोड़ते हैं ना, अमामा, पीछे जो छोड़ते हैं उसको क्या कहते हैं? तो बाज लोग बाज जगहों पर उसको भी बड़ा लंबा छोड़ते हैं, वो भी टखनों से नीचे नहीं होना चाहिए। इसलिए कि अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस में है, अल इस्बालु फिल इजारी वल कमीसी वल इमामा मन जर्र मिनहा शैअन खुयला लम यंज़ुरिल्लाहु इलैहि यौमल क़ियामा। कमीज का जिक्र है, इजार का जिक्र है, और इमामा पगड़ी का भी जिक्र है। ये हुक्म सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है, औरतों के लिए भी है। शायद बहुत से लोगों को ताज्जुब हो रहा, लेकिन थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है? सही हदीस में इसका जिक्र आता है, चूंकि औरत के कदम भी पर्दे में दाखिल हैं, तो उनको इजाजत है कि वो अपना कपड़ा अपने टखने से एक बालिश्त नीचे रख सकती है। कितना? हाँ, बाज रिवायतों में एक हाथ का है। एक बालिश कितना होगा? आधा हाथ होगा तकरीबन, है ना? और एक हाथ का जिक्र बाज रिवायतों में है। इतना सिर्फ ज्यादा रख सकती हैं, उससे ज्यादा अगर कोई लंबा रखती हैं तो वो भी गुनाह में है, वो भी औरतों के लिए हराम है। तो यहां इसमें दो मसले समझने की कोशिश कीजिए। एक, औरत का कदम भी पर्दे में है, इसलिए उसको टखने से नीचे पहनने की इजाजत है। और आज हमारे मर्द हजरात पूरा गला बंद इस तरह नीचे टखने से लटकता हुआ मर्द पहनते हैं, और औरतें चढ़ते 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 चड्डी नेकर तक आ जाते हैं। अल्लाहुल मुस्तान, अल अमान वल हफीज। बाज कई मुसलमान बच्चियां, लड़कियां, उनके कॉलेज वगैरह के यूनिफॉर्म में स्कर्ट, जिसे कहते हैं आधा लहंगा, मोटी जुबान में गांव की वही बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे, स्कर्ट वट वगैरह, ये सब तो इंग्लिश वाले अल्फाज है ना भाई। अल्लाह से डरो, अपनी औरतों के लिबास के मसले में औरतों से डरो, आगे वो मसला भी आ रहा है। और शादियों वगैरह के मौके पर यहूद और नसारा की चलन बाज मुसलमानों में है, उनकी तरह का लिबास शादी वाले दिन दुल्हन को पहनाते हैं, तो पीछे इतना लंबा लटकता है कि कभी कभी तो एक दो तीन हेल्पर्स की जरूरत पड़ती है कि वो उसको उठाए चलते रहें ताकि वो दुल्हन को चलने में आसानी। ये सब दूसरों की देखा देखी। क्या हो रहा है भाई पीछे में? आइंदा से फिर पीछे किसी को नहीं, कुर्सियां उठवा देंगे वहां से।
اتنے दिन हो गए हैं, अब तो जरा अदब सीखो यारो। आइए एक और सबक की तरफ। मर्दों के लिए सोना पहनना, चाहे वो किसी भी शक्ल में। हजरत अबू मुसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, मेरी उम्मत की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत की औरतों के लिए रेशम और सोना जायज करार दिया गया और मर्दों पर हराम किया गया। लेकिन आज अजीब, कैसे हम मुसलमान अल्लाह को मानने का दावा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा, इस्लाम हमारा सच्चा दीन है, नबी के खिलाफ कोई कुछ करे तो हम बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन अल्लाह के रसूल की एक एक तालीम की किस तरह से खिलाफ वर्जियां करते चले जाते हैं। जरा भी डर नहीं लगता हम लोगों को? कभी कभार कहीं अनजाने में हो जाए, अल्लाह हम सबको माफ करे, इंसान हैं, मिट्टी के गलती के पुतले हैं, लेकिन जानते बूझते हराम कामों का इर्तिकाब, वल्लाही ये बहुत बड़ी जसारत है। इसीलिए वमन यतअद्दा हुदूद, अल्लाह की हदों को पार करना, ये अपने आप को जहन्नम के हवाले करना है। आजकल मार्केटों में मर्दों के लिए सोने की घड़ियां, ऐनकें, बटन, कलमे, चाइन्स, जंजीरें और की चाइन्स, चाबियों के रिंग वगैरह, या फिर सोने की पॉलिश चढ़ाए हुए, कलर नहीं, सोने का पानी चढ़ाना जिसे कहते हैं, बल्कि बाज बड़े बड़े दुनियावी इंटरनेशनल खेलों में बाकायदा तौर पर सोने के मेडल्स और सोने की मुख्तलिफ चीजें बतौर इनाम के रखी जाती हैं। मुसलमानों को इन सब चीजों से डरना चाहिए। और आज मुसलमान मर्दों में हाथों में ब्रेसलेट, हाँ ब्रेसलेट कहते हैं, ब्रेसलेट, हाँ, गले में चैन, और बाज मुसलमान नौजवान कानों में बालियां। मेरे भाइयों, जेवर औरतों के लिए है, मर्दों के लिए काफिर कौमों में भी पिछले जमानों में नहीं था। फिरौन को जानते हैं? उसके किस्से में पढ़िए कुरान में क्या जिक्र आया हुआ है। लेकिन आज मुसलमान गैरों की नकल करके बतौर फैशन इन सब चीजों को पहन रहे हैं। सोने की अंगूठियां मंगनी के मौके पर, क्या करेंगे, हमारी मंगीतर ने दिया है तो निकालेंगी तो वो नाराज हो जाएंगी। हाँ, अल्लाह की नाराजगी का कोई डर नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत को पाने का क़यामत के दिन शौक नहीं है। सहाबा इकराम को किस कदर डर होता था इन इस तरह की चीजों के बारे में, जरा एक हदीस सुनिए। अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी के हाथ में सोने की अंगूठी देखी, तो खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी उंगली में से खींचकर फेंक दिया। और फिर क्या फरमाया, सुनिए जरा इस हदीस को गौर से। यअमिदु अहदुकुम इला जमरतिन मिन नारिन फयजअलुहा फी यदिही, तुम में से कोई आदमी जानते बूझते आग के अंगारे को अपने हाथ में पहनता है। अल्लाह अकबर। क्या फरमाया? मंगीतर ने दिया सोने की अंगूठी। क्या है वो? जहन्नम का अंगारा है। हमारे यार, हमारे दोस्त बाहर मुल्क से आकर हमें गिफ्ट दिए हैं सोने की चैन, मैं जरा ना डाल लूं तो वो क्या समझेगा? अपने गले में जहन्नम के अंगारे को ना डाल लो। यह हदीस यही समझाती है ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से चले गए। बाद में कुछ लोगों ने उस आदमी से कहा कि अपनी उस अंगूठी को उठा लो, पहनो नहीं, किसी और तरीके से फायदा उठा लो। तो देखिए सहाबी ने क्या कहा, जिस अंगूठी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतार कर फेंक दिया, अल्लाह की कसम मैं उसे हरगिज नहीं उठाऊंगा। कैसा ईमान था उन लोगों का, जहन्नम से कैसा डर था। अल्लाह अकबर। अब आइए आखिरी आज का सबक, औरतों का छोटे बारीक और तंग कपड़े पहनना।
یہ بھی اس زمانے کی بہت بڑی مصیبت ہو گئی ہے، اور ہمارے مسلمان نہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ دشمنوں کی طرف سے حملہ ہے، یہ الغار ہے ان کی طرف سے، مختلف قسم کے ڈیزائن کے نام پر، فیشن کے نام پر ایسے تنگ، باریک، چھوٹے لباس جو ہمارے معاشرے کے نہیں تھے وہ آج ہمارے معاشرے میں پائے جا رہے ہیں۔ مردوں کا جینس ٹائٹ پینٹ پہننا، یا انر کے نام سے جو بالکل پتلا، پیروں میں بالکل چپکا ہوا، جس سے ان کے پنڈلی کی، گھٹنے کی، ران کی پوری سائز معلوم ہو سکے، اس طرح کا پہن کے باہر چلنا نکلنا مردوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے کہاں جائز ہو سکتا ہے؟ عورتوں کے لیے کہاں جائز ہو سکتا ہے؟ ذرا ایک حدیث سنیے، اس کے بعد پھر گفتگو کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث، جہنمیوں کی دو قسمیں ہیں، یا دو قسم کے لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے۔ ایک، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے ابھی ان کو نہیں دیکھا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہ رہے ہیں آگے زمانوں میں ایسے لوگ آئیں گے۔ ایک وہ قوم جن کے پاس گائے کی دموں کی طرح کوڑے ہوں گے، جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے۔ اس سے مراد ظالم حکمران اور ان حکمرانوں کے اطراف میں رہنے والے وہ پولیس، وہ لوگ جو عوام پر ظلم کرتے ہیں ایک اپنے آقا کو راضی کرنے کے لیے۔ اب سنیے اصل بات جو موضوع سے متعلق ہے۔ دوسری قسم وہ عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، وہ مائلات، خود دوسروں کی طرف مائل ہوں گی، ممیلات، دوسروں کو اپنی طرف مائل کریں گی، اور ان کے سر بختی اونٹ کی کوہان کی طرح ہوں گے۔ یہ عورتوں کی تین صفتیں بتائی گئی یہاں پر، سمجھ رہے ہیں؟ لباس کیسا ہوگا؟ ایسا کہ پہن کر بھی گویا ننگی ہو۔ دوسری، دوسروں کے ہاں بہکنے والی، دوسروں کو بہکانے والی، دوسروں کی طرف مائل ہونے والی، دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی۔ تیسری صفت، ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح۔ اب ان کے لیے سزا کیا سنائی یہ دیکھیے۔ جہنم میں جانے والے، یہ تو شروع میں بتلا دیا، پھر جنت کے بارے میں کیا بتلایا؟ ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی، بلکہ جنت کی خوشبو بھی ان کو نصیب نہیں ہوگی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی مسافت سے آتی ہوگی، اتنی مسافت سے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اور مسند احمد کی روایت میں جنت کی خوشبو 500 سال کی دوری سے بھی آتی رہے گی، لیکن یہ عورتیں جنت سے اتنی کوسوں دور ہوگی کہ خوشبو بھی نہیں پائیں گی وہ۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے اندر تین صفتیں جو بیان کی گئیں، پہننے کے باوجود ننگا ہونا، یعنی ایسا لباس جو عورت کو پوری طرح سے ڈھانکتا نہ ہو۔ اس کے اندر ایک مفہوم دوسرا بھی ہے جو محدثین نے، شارحین نے بیان کیا۔ عورت دیکھنے کو لباس پورا پہن کے اپنے جسم کو چھپائی، لیکن وہ تقوی کے لباس سے خالی ہے، زیب و زینت کے اندر کو چھپانے کا بہانہ بنائی ہے، لیکن مائلات، ممیلات، گناہ کی طرف دوسروں کو بلانے والی، دوسروں کے ساتھ گناہ میں پڑنے والی۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہاں جو سر بختی اونٹ کی طرح، اونٹ کے اوپر جو کوہان ہوتا ہے، جانتے ہیں سنام کہتے ہیں عربی میں، وہ لوگ چوٹیاں آج کل، اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب کرے ان عورتوں کو، جو اوپر اپنا چونڈا بنائے رہتی ہیں اور اونچا بہت واضح طور پر دکھائی دینے لگتا ہے، اس طرح سے پہننا جائز نہیں ہے۔ اب اس حدیث کی شرح میں اور بھی کچھ باتیں تھیں، لیکن سب بھاگنے لگے ہیں، تو اب کیا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب کرے اور ہر حرام کام سے بچائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔